Sir. Dikshit sir, are you there? Yes, he is there. Let him confirm so that I think. He is busy in WhatsApp. He is busy in chat. Yeah. Dikshit sir. Yeah, okay. Yeah, I am there. I am there. Okay. You can go Darshana ahead. ji, please start. Go ahead. Yes. Rotary Pranam, Namaste, and a warm welcome to all the esteemed guests present. मीठी हंसी चेहरे पे मुस्कान, ऐसे है अतिथि हमारे इस महफिल की शान. I, Dr. Darshana Shah, feel proud and delighted to welcome you all to today's program with our international fame Chief guest, Dr. Jagan. We know that what a pandemic can do. Last year, COVID has made a lot of impact on everyone's life. And diabetes is such a pandemic on which we are all sitting. Let us together join hands to fight against diabetes. We are very lucky to have such an international fame guest with us for today's discussion. I won't be taking much time, but I will extend a warm welcome to everyone who has taken out their time. My NCD committee members, especially NCD committee chair, Dr. Jugal Chirania, all the esteemed Rotarians, their family, friends, and everyone present here. It is indeed a pleasure to have you all for today's program. I will now request Rotarian Virendra Patrika sir to please introduce our chief guest, Dr. Jagannath Dikshit sir. Thank you. Thank you, Darshana. Very good evening to all of you. Friends, I'm more than privileged and honored to introduce such a personality who not only we in India, but people across the globe are knowing about. बऱ्याच वेळेला आपण बाहेर जाताना लोकांना 10 वाजता जर म्हटलं की हे ब्रेकफास्ट करायला ये, नाही मी माझं दीक्षित सुरू आहे. नाउ व्हॉट इज दिस दीक्षित सुरू आहे? इट वाज आय वाज वंडरिंग हे लोक काय म्हणतात दीक्षित सुरू आहे. मला माहिती नव्हतं फ्रँकली स्पीकिंग तेव्हा. In fact, Dr. Jagannath Dikshit has, he has redefined the way people look at lifestyle, eating habits. It's a phenomena in the making. Why I'm saying in the making? Because there are more and more people who are voluntarily coming on board and following his style of lifestyle eating. Friends, our honored guest today, Dr. Jagannath Dikshit, a well-known name nationally and internationally, is an MD in preventive social medicine, postgraduate diploma in health administration and human resource management. Dr. Jagannath Dikshit is presently working as associate professor in the Department of Community Medicine at Government Medical College, Aurangabad, Maharashtra. He has teaching experience of more than 29 years in various medical colleges. He has received 3 national and 5 state level awards for his commendable contribution in the field of health education, which we witness day in, day out. He was awarded Best Teacher Award in the medical faculty and Best of the Best Teachers Award across all the faculties for the year 15-16 by MUHS, that is Maharashtra University of Health Sciences. Friends, he has written 2 textbooks for medical students, 1 for nursing and 20 for health education for the laymen. He has published more than 40 research articles in national and international medical journals. An active volunteer for blood donation. He has donated blood for more than 50 times. Worked as a consultant to World Health Organization and UNICEF as well. Late learned Dr. Srikant Jiska's initiative, the World Free of Obesity and Diabetes campaign, inspired Dr. Jagannath Dikshit to deliver more than 300 lectures on subjects which are also available on YouTube and Facebook. We are being watched by millions and millions of followers, believers, non-believers, young, old, sportsmen, politicians, professional medics, and others as well, and benefiting in
which cannot be gauged in terms of any money. 65,000, more than 65,000 members across 41 countries are directly connected with this campaign through various social media like WhatsApp and Facebook. He is also chairman of Association of Diabetes and Obesity Reversal, abbreviated as ADOR, Trust, which he founded for realizing the aim of world free of obesity and diabetes. Friends, apart from our acknowledgement of his work, great work done, he himself has been acknowledged by none other than the government of Maharashtra and government of India. Government of Maharashtra, he has been appointed as brand ambassador for government fight obesity campaign, and none other than one of the most respected prime ministers in the world, Shri Narendra Modi ji, invited him to deliver lectures for the PMO staff, the Special Protection Group, and the Member of Parliaments under the Fit India campaign in December 2019. Friends, we at Rotary District 3030 are extremely privileged to have a personality like Dr. Jagannath Dixit, who is redefining the way people look at consuming medicine and following lifestyle eating habits. May I request all to please welcome our well-known dignitary Dr. Jagannath Dixit with a big round of applause. He would be interviewed by none other than our very own District Secretary, Dr. Jugal Chirania, who himself has received Rotary International 3030's highest award, Service Above Self, and many, many more district and club level awards. He's chairman for the last 3 years on non-communicable disease, and his friends, he's a marathon runner, cyclist, and swimmer. Jugal bhai, the forum is all yours and Dr. Jagannath Dixit. We look forward for a wonderful session together. Thank you, Virendra ji, for such a nice introduction of Dr. Dixit ji. और मेरे बारे में आपने जो अच्छे शब्द कहे, धन्यवाद. दोस्तों, जागतिक मधुमेह दिन के अवसर पर मैं रोटेरियन डॉक्टर जुगल चिरानिया का सभी को नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत. मैं मेरी अपने ओर से नॉन कम्युनिकेबल कमेटी की ओर से हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एवं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश जी मेहर का मैं स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश जी मेहर को धन्यवाद देता हूं, और डॉक्टर जगन्नाथ जी दीक्षित को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा निमंत्रण स्वीकार किया. मित्रों, प्रथम सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ. जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है. लेकिन दुर्भाग्य से विश्व में भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या में 2 नंबर पर है. भारत में 8% लोगों को मधुमेह है और 13% लोगों को प्री डायबिटीज है. हमारे यहाँ भारत में दूसरे विकसित देशों की तुलना में 1 दशक पहले हम भारतीयों को मधुमेह हो जाता है. मधुमेह के बारे में लोगों को अनेक शंकाएं हैं, गैर समझ है. बीमारी क्यों होती है, आहार, व्यायाम, जीवन शैली से क्या कनेक्शन है, क्या मधुमेह से छुटकारा पा सकते हैं? तो इन सभी शंकाओं का निवारण करने के लिए आज हमारे बीच विश्वविख्यात डॉक्टर जगन्नाथ जी दीक्षित आज हमारे साथ में हैं. तो मैं डॉक्टर दीक्षित जी का हार्दिक स्वागत करता हूं. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. हाँ. सर, दो पंक्तियां मैं आपके बारे में समर्पित करता हूं. बहुआयामी है आप, बहुआयामी है आपका काज, पाकर अपने बीच में पुलकित है हम सभी आप, पुलकित है हम सभी आज. तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं फॉर बीइंग अपॉइंटमेंट एज अ PSM HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर एट BJ मेडिकल कॉलेज पूना. हार्दिक बधाई सर आपको. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.
सर आता आपण सर्वात पहिले आपल्या प्रश्नाकडे जाऊया. सर आपलं जे वर्ल्ड फ्री ऑफ डायबिटीज अँड ओबेसिटीचं जे कॅम्पेन आहे ते आपण केव्हापासून सुरू केलं आहे आणि यामागे आपली प्रेरणा काय आहे? खूप चांगला प्रश्न विचारला जुगल आपण. आणि सर्वप्रथम तर मी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 चे सर्व पदाधिकारी आणि ज्या सगळ्या लोकांनी हा कार्यक्रम ऑर्गनाईज करण्यामध्ये मदत केली, सगळ्यांचं मनापासून आभार मानतो. आणि आत्ताच मी बघितलं की ह्या चार्टवर प्रफुल्ल म्हणून एका व्यक्तीने 7 महिन्यामध्ये त्यांचं वजन 14 किलो पेक्षा जास्त कमी झालं, असा मला मेसेज पाठवला. तर प्रफुल्ल यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि मला खात्री आहे की हे अभियान लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा ते प्रयत्न करतील, याची मला खात्री वाटते. माझ्याविषयी आपण जे काही चांगले शब्द बोललात त्याबद्दल आणि माझी ओळख करून दिली त्याबद्दल मी आपला मनापासून आभारी आहे, अमोल पाथरीकर यांचा. आणि आपण सर्वच जण, हा जो प्रश्न आपण विचारला की हे अभियानाच्या मागची प्रेरणा काय आहे, तर 2012च्या आसपास जेव्हा माझं वजन 8-1 किलो 8-1 किलो वाढलं होतं आणि पोटही वाढलं होतं, तेव्हा मी प्रयत्न करत होतो वजन कमी करण्याचा. आणि अनेक प्रयोग करून जेव्हा मी कुठलाच प्रयोग सक्सेसफुल होत नव्हता, तेव्हा मला एका मित्राने डॉक्टर श्रीकांत जिचकरांचं एक व्याख्यान पेनड्राईव्ह मध्ये आणून दिलं. ते व्याख्यान मी ऐकलं आणि त्या व्याख्यानात त्यांनी सांगितलेला साधा सोपा उपाय जो होता, त्यांनी सांगितलं होतं की 2 वेळा जेवा, इतर वेळा तोंड उघडायचं तर पाणी पिण्यासाठी नाहीतर बोलण्यासाठी. हे इतका साधा सोपा उपाय होता. तो मी करून बघितला प्रामाणिकपणे 3 महिने. आणि माझं वजन जेव्हा 8 किलो कमी झालं, पोट 2 इंच कमी झालं, तेव्हा मी लोकांना सांगायला सुरुवात केली. हे सुरुवातीला तर फक्त हे वेट लॉस विषयीच आम्ही बोलत होतो. हळूहळू आम्ही तेव्हा असं सांगत होतो किंवा मधुमेहाच्या लोकांनी हे करू नका. कारण आम्हाला तोपर्यंत मधुमेहामध्ये याचे काय परिणाम होतात याच्याविषयीची फारशी जाणीव तेव्हा झालेली नव्हती. कारण जिचकार देखील त्यांच्या भाषणात असंच सांगत होते किंवा डायबिटीस होऊ नये म्हणून तुम्ही हे करा. पण हळूहळू असं लक्षात आलं की जे लोक डाएट प्लॅन करत होते, जे लोक 2दा जेवत होते, त्यांचे HbA1c कमी व्हायला लागले. त्यामुळे साहजिकच लोकांकडून हे आम्हाला शिकायला मिळालं की अरे यांनी मधुमेहावर देखील काही काम होतं. कारण मधुमेह प्रतिबंध होतो हे तर फास्टिंग इन्शुलिन लेवल कमी होते याच्यावरून सिद्ध होतच होतं. तर त्यामुळे मग हे 2013 पासून हे अभियान सुरू झालं. मी सुरुवातीला अगदी 8-8, 10-10, 20-20 लोकांना व्याख्यानं देत असत. आता जरी या व्याख्यानाला हजारो लोक येतात, तरी ज्याची सुरुवात जेव्हा झाली तेव्हा त्याचा रिस्पॉन्स खूप जास्त नव्हता आणि लोकांचा त्याच्यावर विश्वासही बसत नसे त्या काळात. आणि त्यामुळे हळूहळू जसं लोकांना फायदा व्हायला लागला तसं माउथ टू माउथ पब्लिसिटीने याचा खूप प्रचार आणि प्रसार होत गेला. आणि तेव्हापासून हे अभियान सुरू झालं. आणि म्हणजे यामागची प्रेरणा जी आहे ती डॉक्टर श्रीकांत जिचकार यांनी जे काम सुरू केलं होतं ते पुढे न्यावं. आणि भारतासारख्या देशामध्ये की जिथे डायबिटीसचं प्रमाण 8.5% लोकांना डायबिटीस आहे, 7,70,00,000 लोकांना डायबिटीस आहे आणि मधुमेह तज्ञांची संख्या एवढी कमी आहे की जर एखाद्या मधुमेहाने असं म्हटलं की मी फक्त डायबेटॉलॉजिस्टलाच दाखवणार, दुसऱ्या कोणाला दाखवणार नाही, तर कदाचित त्याला 7 जन्म घ्यावे लागतील पण त्याला डायबेटॉलॉजिस्ट भेटणार नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. आणि त्यामुळे हे अभियान सुरू झालं आणि त्याचा फायदा अनेक लोकांना होतोय असं मला दिसतं आणि त्याचा मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना अतिशय आनंद होतोय. बरोबर आहे. तर आपल्याला 2012 मध्ये मोटिवेशन मिळालं, त्याच्यानंतर आपण जे आपलं कॅम्पेन सुरू केलं आणि आपले जे प्रेरणा स्तोत्र आहेत ते डॉक्टर श्रीकांतजी जिचकर आहे, हे माहीत मिळाल्यामुळे धन्यवाद. डॉक्टर साहेब, आपण जे म्हणतो की जे आपले जे काही आजार आहे जसं डायबिटीज आहे, हायपरटेन्शन आहे, ओबेसिटी आहे, हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहे, म्हणजे आपल्या जीवनशैली संबंधित आहे. तर ही थोडक्यात आपण सांगाल की जीवनशैली काय आहे? म्हणजे आता कसं आहे की आपल्याला जे आजार होतात, तर आपण जर बघितलं गेल्या काही वर्षांमध्ये की आपले कष्ट कमी झालेले आहेत आणि खाण्याची अवेलेबिलिटी खूप वाढलेली आहे. त्याच्यामुळे लोक वारंवार खात राहतात, दिसेल तेव्हा खात राहतात आणि कष्ट मात्र करत नाही. साहजिकच याचा परिणाम शरीरावर होतो. मग लोकांची वजनं वाढतात, इन्शुलिन रेझिस्टन्स लोकांना येतो. त्याच्यानंतर आता वजन वाढलं की ब्लड प्रेशर वाढतं, वजन वाढलं की गुडघे दुखायला लागतात. म्हणजे एक ना अनेक अशी अनेक कारणं, म्हणजे अनेक आजारांची सुरुवात ही लठ्ठपणापासून होत असते. त्यामुळे बिघडलेल्या जीवनशैलीमुळे आपल्याला जे आजार होतात, आता साहजिकच आहे की जर आपल्या आजारांचं मूळ हे बिघडलेल्या जीवनशैलीत असेल, तर त्याचं उत्तर जीवनशैली सुधारवणं हेच असणार आहे. ते काय गोळ्या औषधं खाणं हे असू शकत नाही. त्याच्यामुळे
तर जीवनशैली नेमकी या अभियानामध्ये आम्ही काय सांगतो, तर अगदी मला वाटतं युट्यूबचे लेक्चर तर अनेक लोकांनी ऐकलेच असतील. फार काही त्याच्याविषयी पुन्हा खोलात जाऊन सांगायची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. परंतु अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर आम्ही असं म्हणतो आहोत, की आपल्या शरीरामध्ये इन्शुलिन नावाच्या हार्मोनचं प्रमाण जर वाढलं, तर आपण लठ्ठ होतो. त्याच्यानंतर आपल्याला इन्शुलिन रेझिस्टन्स येतो आणि नंतर आपल्याला टाइप 2 डायबिटीज होतो. म्हणजे आता जे सांगितलं, की 7,70,00,000 लोकांना डायबिटीज आहे. याच्यापैकी जवळपास 95-96% लोकांना टाइप 2 डायबिटीज आहे. म्हणजे जो वयाच्या 35-40व्या वर्षी होतो. आणि जो दुसरा डायबिटीज आहे टाइप 1, तो लहानपणी डायग्नोज होतो. त्या मुलांच्या शरीरात इन्शुलिन निर्माण होत नाही आणि त्यांना आयुष्यभर इन्शुलिनचे इंजेक्शन घ्यावे लागतात. तर अशा लोकांना टाइप 1 डायबिटीज म्हणतात. आणि ही जी जीवनशैली मी आपल्याला सांगतोय, या अभियानामध्ये जी आम्ही सांगतो, ती टाइप 1 डायबिटीजच्या लोकांसाठी नाहीये. ती गरोदर आणि लहान मुलांना अंगावर पाजणाऱ्या ज्या महिला आहेत त्यांच्यासाठी नाहीये आणि 18 वर्षाखालच्या मुलांसाठी पण नाहीये. तर हे लक्षात ठेवा, की ह्या 3 प्रकारच्या लोकांनी ही लाईफस्टाईल करू नये. आता जीवनशैली काय सांगितली आहे, की आता आपण सुरुवातीला प्रिन्सिपल बघितलं, की इन्शुलिनची लेव्हल वाढली तर तुम्ही लठ्ठ होणार. तुम्हाला इन्शुलिन रेझिस्टन्स येणार, नंतर टाइप 2 डायबिटीज होणार. आता म्हणून जीवनशैली जी सांगितली आहे, की दिवसातून कडक भूक लागते त्या 2 वेळा ओळखा आणि 2 वेळा जेवा. हा पहिला सल्ला दिलेला आहे. दुसरा सल्ला असा आहे, की जेवण 55 मिनिटाच्या आत तुम्ही संपवा. तिसरा सल्ला असा आहे, की जेवणामध्ये गोडाचं प्रमाण जेवढं कमी कराल, तेवढं आरोग्यासाठी चांगलं आहे. तुम्ही जर डायबिटिक असाल, तर मुळीच गोड खाऊ नका. पण तुम्ही जर डायबिटिक नसाल, तरी सुद्धा गोड आणि गोडचा अर्थ गूळ, साखर, मध, शुगर फ्री किंवा शुगर सबस्टिट्यूट हे कुठलंच तुम्ही खाऊ नका. जेवढं खाल तेवढं आरोग्यासाठी चांगलं आहे. आणि चौथा सल्ला असा आहे, की तुमच्या जेवणामध्ये कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण कमी करा आणि प्रोटीनचं प्रमाण वाढवा. म्हणजे काय, की तुम्ही जे पोळी खाता, भाकरी खाता, भात खाता, याच्यामध्ये 80% कार्बोहायड्रेट असतं आणि 10% प्रोटीन असतं. त्या तुलनेमध्ये तुम्ही जर डाळ खाल्ली किंवा मोड आलेलं कडधान्य खाल्लं, तर त्याच्यामध्ये काय असतं, की याच्यामध्ये 70% कार्बोहायड्रेट आणि 20% प्रोटीन असतं. म्हणजे तुम्ही चिकन खाल्लं, मटण खाल्लं, याच्यात पण 20% प्रोटीन असतं. सोयाबीन खाल्लं तर 40% प्रोटीन असतं. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, की पोळी, भात, भाकरीचं प्रमाण थोडं कमी करायचं आहे आणि त्याच्या जागी आपल्याला घट्ट वरण, मोड आलेलं कडधान्य, चीज, पनीर, चिकन, मटण, फिश, अंडी हे पदार्थ वाढवायचे. आता वाढवायचे म्हणजे याचा अर्थ काही बंद करायचं असं सांगितलेलं नाही किंवा बाजारातून काही प्रोटीन पावडर आणून खायला असं सांगितलेलं नाही. तुमच्या आहारातूनच, जेवणातूनच तुम्हाला सगळे पदार्थ मिळायला हवे. तर आहाराविषयीचे हे 4 सल्ले मी तुम्हाला सांगितले, की कडक भुकेच्या 2 वेळा ओळखून 2 वेळा जेवणे, 55 मिनिटात जेवण संपवणे, गोड कमीत कमी खायचा प्रयत्न करणे आणि चौथी गोष्ट म्हणजे प्रोटीन वाढवणे, कार्बोहायड्रेट कमी करणे. याच्याबरोबर एक आम्ही तुम्हाला व्यायाम पण सांगितलेला आहे आणि तो व्यायाम असा आहे, की तुम्ही 45 मिनिटात 4.5 किलोमीटर चाला किंवा 12 ते 15 किलोमीटर सायकल चालवा किंवा पोहा. पण जे काही कराल ते 45 मिनिटं सलग करा, असा व्यायाम सांगितलेला आहे. आता या 2 जेवणांच्या मध्ये जर आपल्याला भूक लागली, तर आपण काय-काय खाऊ शकतो? तर आधी सांगतो, की ज्या लोकांना डायबिटीज नाही, ज्या लोकांना डायबिटीज किंवा प्री डायबिटीज नाही, असे लोक काय घेऊ शकतात? तर तुम्ही पाणी घेऊ शकाल. घरी बनवलेलं पातळ ताक, म्हणजे 2 चमचे दह्यामध्ये ग्लासभर ताक बनवा किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर ग्रीन टी किंवा ब्लॅक टी, त्याच्यात कुठलाही फ्लेवर नको किंवा 25% दुधाचा पातळ चहा. पण कशातच गूळ, साखर, मध, शुगर सबस्टिट्यूट टाकायचं नाही. शहाळ्याचं पाणी पिऊ शकता किंवा दिवसभरात जास्तीत जास्त 1 टोमॅटो खाऊ शकता. म्हणजे हे 6 पदार्थ जे आहेत, हे ज्याला डायबिटीज किंवा प्री डायबिटीज नाही, त्याच्यासाठी 2 जेवणांच्या मध्ये घ्यायला परवानगी आहे. याच्यामध्ये टोमॅटो मात्र दिवसात एकदाच घ्यायचं आहे आणि शहाळ्याचं पाणी दिवसात एकदाच प्यायचं आहे. परंतु इतर जे पदार्थ आहेत, पाणी, ताक किंवा ग्रीन टी, ब्लॅक टी किंवा 25% दुधाचा पातळ चहा, हा दिवसभरात कितीही वेळा, कितीही प्रमाणात घेतला तरी चालेल. त्याच्यापासून काही नुकसान होत नाही. आता जर तुम्हाला डायबिटीज किंवा प्री डायबिटीज असेल, तर तुम्हाला 2 जेवणांच्या मध्ये फक्त 3च पदार्थ घ्यायला परवानगी आहे. एक आहे पाणी, दुसरं आहे ग्रीन टी किंवा ब्लॅक टी. आता ग्रीन टी, ब्लॅक टी घेताना त्यात कुठलाही फ्लेवर असता कामा नये, हे लक्षात ठेवा. आणि त्यात गूळ, साखर, मध, शुगर फ्री काही टाकायचं नाहीये. आणि तिसरा पदार्थ जो तुमच्यासाठी आहे, तो आहे घरी बनवलेलं पातळ ताक. म्हणजे 2 चमचे दह्यामध्ये ग्लासभर ताक बनवायचं. हवं तेवढं ह्या गोष्टी तुम्ही पिऊ शकता. तर ही अशी साधी सोपी जीवनशैली आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी व्यायामाच्या वगैरे दोन्ही लोकांसाठी सारख्याच आहेत. मला वाटतं जुगल, हा. मी जीवनशैली काय ते तुम्हाला सांगितलंय. येस सर. धन्यवाद सर. आपण हे सांगितलं थोडक्यात, की 2 वेळा जेवण करायचं, 45 मिनिटात जे काही खायचं ते खायचं, कार्बोहायड्रेट मिनिमम घ्यायचं आणि कोणते लिक्विड
खायचं आणि कोणते लिक्विड किती वेळा, आणि हे जे 6 प्रकारचे जे लिक्विड्स आहेत ते आपण कितीही वेळा खाऊ शकतो आणि कितीही क्वांटिटी खाऊ शकतो. आणि दॅट मीन्स स्मॉल चेंजेस इन लाईफ इट कॅन मेक अ बिग चेंज इन फ्युचर, राईट सर? अगदी बरोबर. हां हां. अँड कॅच देम यंग, अर्लियर द बेटर. अगदी बरोबर. येस सर. आता मला हे सांगा, आपण हे जी जीवनशैली आहे यामुळे कोणते फायदे होतात, याबाबत काही संशोधन प्रसिद्ध केले आहे का? हा फार चांगला प्रश्न आपण जुगल विचारला. कारण कसं आहे की आता सध्याचं लोक सगळे अवेअर झालेले आहेत, शिकलेले आहेत, रिसर्च पेपर वाचतात. तर या संदर्भातले अनेक रिसर्च पेपर मी प्रकाशित केलेले आहेत. आता त्यातला पहिला जो पेपर आम्ही प्रकाशित केला तो होता वजन कमी होण्यासंदर्भामध्ये, आणि इन इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये त्याच्याविषयीचं संशोधन प्रकाशित झालं. आणि आमच्या असं लक्षात आलं, जवळपास 428 लोकांनी 6 महिने ही लाईफस्टाईल फॉलो केली. आमच्या असं लक्षात आलं की 6 महिन्यामध्ये 6.8 किलो सरासरी वजन कमी होत आहे. त्याची रेंज आहे 3 किलो ते 45 किलो, आणि काही लोकांचं 6 महिन्यामध्ये 45 किलो पर्यंत वजन कमी झालं. दुसरा त्याचा फायदा असा दिसला की 6 महिन्यामध्ये 3.5 सेंटीमीटर पोट कमी झालं. तर हे संशोधन म्हणजे सरासरी 3.5 सेंटीमीटर, त्याची रेंज आहे ती 1 सेंटीमीटर ते 10 सेंटीमीटर. म्हणजे वजन कमी होणे आणि पोट कमी होणे या दोन गोष्टीच्या संदर्भातला हा रिसर्च पेपर प्रकाशित झाला. आता अजून एक पेपर प्रकाशित झाला की यामुळे डायबिटीज प्रिव्हेन्शन कसं होतं. तर आता लक्षात घ्या की आपण जेव्हा उपाशी असतो, इन्शुलिनचं काम हे आपण खाल्ल्यानंतर सुरू होत असतं. त्यामुळे उपाशी असताना शरीरातलं इन्शुलिनचं प्रमाण कमीत कमी असायला हवं, 0च्या जवळ असायला पाहिजे. तर एक असा केस रिपोर्ट आम्ही प्रकाशित केला की त्याच्यामध्ये एक महिला आमच्याकडे आल्या, त्यांचं फास्टिंग इन्शुलिन 24.4 होतं. त्यांनी वर्षभर ही लाईफस्टाईल केली, त्यांचं फास्टिंग इन्शुलिन 5.4 झालं. म्हणजे 24 वरनं ते 5 वर गेलं आणि 6 किलो वजनही कमी झालं अर्थात. तर फास्टिंग इन्शुलिन हा तुम्हाला पुढे चालून होणाऱ्या टाईप 2 डायबिटीसचा एक अप्रत्यक्ष इंडिकेटर आहे. म्हणजे पुढे चालून तुम्हाला डायबिटीस होण्याची शक्यता किती आहे हे तुम्हाला या फास्टिंग इन्शुलिनवरनं कळू शकतं. तर यांचं ज्या अर्थी इन्शुलिन कमी झालं त्या अर्थी होणारा डायबिटीस त्यांचा पोस्टपोन झाला असं आपण म्हणू शकतो. हा दुसरं संशोधन होतं. तिसरं आहे, ज्यांना प्री डायबिटीस आहे तो रिव्हर्ट होतो का, या संदर्भातला एक संशोधन निबंध मी आणि औरंगाबादचे प्रख्यात मधुमेह तज्ज्ञ डॉक्टर संजीव इंदुरकर यांनी याच्याविषयीचा आम्ही अभ्यास केला. 48 लोकांचा आम्ही अभ्यास केला जे प्री डायबेटिक होते, म्हणजे ज्यांचं HbA1c 5.7 to 6.4 या रेंजमध्ये होतं, आणि यांना एकही औषध दिलं नाही, आणि यांचं 3 महिन्यामध्ये हे 48च्या 48 लोकांचं प्री डायबिटीस कंडिशन रिव्हर्ट झाली आणि ते नॉर्मल झाले. त्याच्यानंतर एक पेपर आम्ही प्रकाशित केला, तो होता एक केस रिपोर्ट प्रकाशित केला की याच्यामध्ये डायबिटीस झालेल्या व्यक्तीला औषधं न घेता त्याचा डायबिटीस रिव्हर्ट झाला. लातूरचे आमचे एक प्राध्यापक आहे डॉक्टर श्याम नावानी, त्यांचं HbA1c 10.1 होतं, 5.6 पर्यंत नॉर्मल असतं, यांचं जवळपास त्याच्या दुप्पट होतं. आणि 1 जानेवारी 2017 त्यांना डायबिटीस झाला. त्यांचं वजन 86.5 किलो होतं, पोटाचा घेर जवळपास 42 इंच होता, आणि त्यांना डॉक्टरांनी साहजिकच 2 औषधं लिहून दिली. आणि ही 2 औषधं लिहून दिल्यानंतर त्यांनी मला फोन केला. ते म्हणाले की मी करू का? मी म्हटलं बा, सायन्स तुमच्या बाजूला आहे, तुम्ही स्वतः किती स्वतःच्या बाजूला आहात याच्यावर सगळं यश अवलंबून आहे. आणि त्यांनी मग ते फॉलो केलं, आणि 7.5 महिन्यामध्ये म्हणजे 16 ऑगस्ट 2017 त्यांचं वजन 16.5 किलो कमी झालं, पोटाचा घेर 6 इंच कमी झाला, आणि HbA1c जे 10.1 होतं ते 5.3 ला आलं, म्हणजे नॉर्मल झालं. साखर 87 आणि 120 इतकी नॉर्मल झाली. आणि एवढ्यावर स्टोरी थांबत नाही, तर म्हणजे 16 ऑगस्ट 2017 ते मधुमेहमुक्त झाले. 16 ऑगस्ट 2021 त्यांच्या मधुमेहमुक्त जीवनाचा 4था वाढदिवस आम्ही साजरा केला. म्हणजे आज तागायत डॉक्टर श्याम लेंडवेंना एकही औषध मधुमेहासाठी घ्यावं लागलेलं नाही. हा पेपर प्रकाशित झाला. तर अशा प्रकारे अनेक रिसर्च पेपर ह्याच्यामध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. तर मी तुम्हाला असं सांगेन थोडक्यात की याचे 4 फायदे आपल्याला दिसतात. पहिला फायदा म्हणजे तुमचं वजन कमी होतं. असं गृहीत धरा की 6 महिन्यामध्ये 6-6.5 किलो वजन कमी होईल. दुसरं, पोट कमी होईल, म्हणजे तुमचं पोट जे आहे ते 1.5 इंचाच्या आसपास 6 महिन्यात कमी होईल. तिसरं आहे HbA1c, म्हणजे 3 महिन्याचं ॲव्हरेज ब्लड ग्लुकोज ते कमी होईल. आणि चौथं म्हणजे फास्टिंग इन्शुलिन लेवल कमी होईल. आणि या 4 गोष्टी जर कुठल्याही लाईफस्टाईलनी कमी होत असल्या तर जगातला कुठलाही डॉक्टर हे वाईट आहे असं म्हणू शकत नाही. त्याला मान्य करावं लागेल की हे शरीरासाठी चांगलं घडतंय. आणि मला वाटतं जुगल, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला दिलेलं आहे की काय काय फायदे होऊ शकतात आणि संशोधन आपण काय काय केलेलं आहे. येस, राईट सर. म्हणजे आपलं जे आहे, आपले जे रिसर्च आहे ते अनेक नॅशनल आणि इंटरनॅशनल जर्नल्समध्ये पब्लिश केलेलं आहे. म्हणजे इट इज अ वेल ॲक्सेप्टेड कन्सेप्ट, राईट. आणि यामुळे जे 4 फायदे जे होतात ते वजन कमी होते,
पोट कमी होते, HbA1c कमी होते आणि फास्टिंग इन्शुलिन कमी होते. आपण बघितलं बरोबर. की 3 किलो वजन पासून तर 45 किलोचं वजन कमी झालेलं आहे. पोटाचे इंचे कमी झालेले आहेत आणि फास्टिंग इन्शुलिन जे 24 वर होतं ते 4 वर आलेलं आहे. म्हणजे या डाएटचे अनेक फायदे आहे. तर डॉक्टर साहेब, आपल्याजवळ आपण जे बघतो, पुढचा प्रश्न असा आहे की आपण जे बघतो की आपल्या इथे जे पद्धत आहे जेवायची, पहिले आपण ब्रेकफास्ट घेतो, त्याच्यानंतर मग लंच घेतो, मग डिनर घेतो. तर त्यात नाश्ता करायचं की नाही असं लोकांना कन्फ्युजन होते. 2 वेळा करायचं तर मग नाश्त्याचं काय करायचं? तर ह्या बाबत थोडंसं आपण लाईट थ्रो करा थोडंसं. आता असं झालं की मागे काही 7-8-10 वर्षापूर्वी अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये मोठमोठ्या बातम्या छापून आल्या की ब्रेकफास्ट केला नाही तर हार्ट अटॅक येईल, ब्रेकफास्ट केला नाही तर अमुक होईल, तमुक होईल. आणि या सगळ्याचा आधार होता एक संशोधन निबंध जो सर्क्युलेशन नावाच्या एका जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला होता. आणि त्या संशोधन प्रकल्पात काय नेमकं केलं होतं त्यांनी, तर जे लोक रात्री खूप उशिरा पार्ट्या करतात, 2, 2:30, 3, 4 ला झोपतात, सकाळी 10 ला उठतात, त्याच्यामुळे त्यांचा ब्रेकफास्ट स्किप होतो आणि मग या लोकांना हार्ट अटॅक जास्त येतात वगैरे, असं त्यांनी त्याच्यामध्ये ते सगळं संशोधन होतं. आता लक्षात घ्या की त्या संशोधन निबंधामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं शेवटी, की आम्ही जो अभ्यास केलेला आहे तो अमेरिकेतल्या लोकांना सुद्धा सरसकट लागू करता येणार नाही. तर तो भारतातल्या लोकांना कसं काय लागू करता येईल? आता लक्षात घ्या की राईट. आपण काय सांगितलेलं आहे तुम्हाला, की कडक भुकेच्या 2 वेळा ओळखून 2 वेळा जेवा असं सांगितलेलं आहे. या राईट. लाईफस्टाईलमध्ये काहीही सोडा, स्किप करा असं सांगितलेलं नाही. आम्ही काय सांगितलं, की आता तुमचा अनुभव काय बघा, की जेव्हा तुम्हाला कडक भूक लागलेली तर असेल एखाद्या वेळेला आणि तुम्ही जेवला नाही, तर तुम्हाला त्याचा त्रास होतो, ॲसिडिटी होते. आणि जर तुम्हाला भूक नसताना तुम्ही खाल्लं, तर तुम्हाला अपचन होतं. म्हणजे हे काही मोठं अवघड गोष्ट आहे का? हे काय रॉकेट सायन्स आहे का? हा तुमचा दैनंदिन अनुभव आहे. पण मी तुम्हाला काय सांगितलंय, की भुकेच्या 2 वेळा जेवा. आता समजा एखादा माणूस आहे, की त्याला सकाळी 8:30 लाच भूक लागते. कडक भूक लागते. असे खूप लोक आहेत, की ज्यांना सकाळी उठल्या-उठल्या 8-8:30 पासून त्यांना भूक लागते. अशा लोकांनी त्याच वेळेला खाऊन घ्यावं. तुम्ही त्याला ब्रेकफास्ट म्हणाल, मी त्याला पहिलं जेवण म्हणतो, इतकाच फरक आहे. म्हणजे आता ज्याला भूकच लागत नाही 8:30 ला, त्याला बळजबरी तुम्ही ब्रेकफास्ट खाऊ घातला, तर त्याला पचन होणार नाही त्याचं. त्याला त्याचा त्रासच होणार आहे. म्हणून मी तुम्हाला स्किप करायला सांगितलेलं नाहीये. मी तुम्हाला भुकेच्या 2 वेळा खायला सांगितलं आणि त्या वेळा कुठल्या असाव्यात, त्या 2 जेवणात किती गॅप असावा, असा कुठलाही नियम याच्यामध्ये नाहीये. तुमच्या कडक भुकेच्या 2 वेळा, हे तुमचे 2 वेळा जेवायचे वेळा तुम्ही पक्क्या ठरवू शकता. राईट. म्हणजे ब्रेकफास्ट नाही केलं तरी चालते. जेव्हा कडक भूक लागली तेव्हा आपण जेवण करायचं. आणि आपण असं सांगितलं की जेव्हा भूक लागत नाही तेव्हा आपण खाल्लं तर अपचन होते आणि त्या व्यतिरिक्त असंही होते की आपल्याला जे जेवायचं जे टेस्ट येत नाही, आहे ना? अगदी भूक नाही लागली बरोबर. तरी खाऊन राहिलो, तर आपण घरच्या लोकांना सांगतो की "बुवा काय जेवण बनवते, खरा टेस्टच नाही आहे." तर जेव्हा कडक भूक असली तेव्हा जेवायचा टेस्टही चांगला येते. राईट सर. अगदी बरोबर. आता जे हां, जे जे मधुमेहाचे रुग्ण आहेत, ते जेव्हा डायबिटॉलॉजिस्टकडे जातात, तर त्यांना डॉक्टर सांगतात, की तुम्ही 3-4 वेळा सांगा, की फ्रिक्वेंट मील घ्या. तर त्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? आता खरं तर म्हणजे मी अनेक दिवसांपासून हा प्रयत्न करतो आहे, की जे काम आम्ही करतो आहोत. आता मी तर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आहे. म्हणजे मी काही एम-डी मेडिसिन म्हणजे फिजिशियन नाहीये किंवा डायबिटॉलॉजिस्ट नाहीये. त्याच्यामुळे मला काय डायबिटॉलॉजीपेक्षा जास्त माहिती आहे असं काही मी म्हणणार नाही. कारण तसं असण्याची काही शक्यताच नाहीये. मी आहे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट. फक्त मी एवढंच सांगतो, की जर गेल्या 6-7 वर्षामध्ये मी हे काम करतो आहे, तर मी आणि माझे सहकारी मिळून दररोज आमच्या WhatsApp ग्रुपवर एक यशोगाथा आम्ही टाकत असतो. किमान एक यशोगाथा. अशा हजारो यशोगाथा आमच्या अभियानामध्ये आहेत, की ज्या लोकांचा डायबिटीज गेला, ज्या लोकांच्या डायबिटीजच्या गोळ्या कमी झाल्या, अशी शेकडो, हजारो उदाहरणं तुम्हाला मिळतील. आता माझं म्हणणं एवढंच आहे, की समजा एखाद्या गावामध्ये तुम्ही लहानपणी किंवा जेव्हा आपण 20-25 वर्षाचे असताना सगळ्या ह्याच्या शहरांमध्ये लुना असायच्या. टू व्हीलर म्हणजे लुना होती. त्याच्यानंतर हिरो सारख्या गाड्या यायला लागल्या. त्याच्यानंतर मग हळू बजाजच्या गाड्या आल्या. त्याच्यानंतर मोटरसायकल यायला लागल्या. आता लक्षात घ्या, की जो मेकॅनिक त्यावेळेला लुना रिपेअर करत होता, तो मेकॅनिक त्याचं कोणी लोक आता असतील, ते आता काय करतात, ते स्प्लेंडर दुरुस्त करतात, हिरो होंडा दुरुस्त करतात. करतात की नाही? म्हणजे ज्या ट्रेडमध्ये आपण आहोत, जे आपण व्यवसाय करतो आहोत, त्याच्यामध्ये घडणाऱ्या गोष्टीची जाणीव आपल्याला असायला पाहिजे. मग जर आता मधुमेहाच्या बाबतीमध्ये डायबिटीस रिमिशन, आता अनेक डॉक्टरांच्या संघटनांचा अशातच एक मी
एक बातमी वाचली, त्यात त्यांनी असं म्हटलं की मधुमेह रेमिशनचा अर्थ त्यांनी काय म्हटलं की HbA1c 6.5च्या खाली जाणे 3 महिन्यासाठी विदाऊट एनी मेडिसिन. म्हणजे औषध न घेता जर HbA1c 6.5च्या खाली 3 महिने राहिलं तर त्याला डायबिटीज रेमिशन म्हणावं. आणि इट इज अ रियालिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी असं जेव्हा डॉक्टरांच्या संघटना म्हणतात, तेव्हा आपल्याकडच्या मधुमेह तज्ज्ञांनी सुद्धा, फिजिशियन्सनी सुद्धा याविषयी विचार तर करायला हवा. मी अनेक पुस्तकं मधुमेह तज्ज्ञांची वाचली डायबिटीसवरची. दुर्दैवाने त्या पुस्तकांमध्ये मधुमेह किंवा डायबिटीस रिव्हर्सल विषयीचा किंवा रेमिशन विषयीचा एकही चॅप्टर त्याच्यामध्ये आढळून आला नाही. म्हणजे आपल्या दृष्टीने ही गोष्ट अशक्यच आहे का, असं आपल्याला वाटतं का? ते सांगायचा उद्देश काय आहे की मधुमेह तज्ज्ञ जो काही सल्ला देतात, जर एखादा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हे कॅम्पेन करून जर हजारो यशोगाथा प्रकाशित करू शकत असेल, ज्या प्रकाशित केल्यानंतर त्या तुम्हाला ऑथेंटिकली तो डेटा तुम्हाला द्यायला तयार असेल की कुठल्या पेशंटचं काय झालं, त्यांच्या गोळ्या कशा बंद झाल्या, तर याच्याकडे लक्ष कुणी द्यायला पाहिजे? या सगळ्या कामाकडे कुणी बघायला पाहिजे? या कामाकडे लक्ष कुणी द्यायला पाहिजे? डायबिटॉलॉजिस्टच द्यायला पाहिजे ना. की जर ते वर्षानुवर्ष प्रॅक्टिस करून सुद्धा त्यांच्या एकाही पेशंटचं औषध बंद करू शकत नसतील किंवा कमी करू शकत नसतील, तर याचा अर्थ काहीतरी चुकतंय. याच्यासाठी काही संशोधनाची गरज आहे का? म्हणजे प्रत्येक डायबिटॉलॉजिस्टकडे आज कॉम्प्युटराइज डेटा अवेलेबल आहे. त्यांनी त्यांच्या 1000-2000 पेशंटचा डेटा बघावा आणि बघावं किंवा किती पेशंटचं औषध बंद केलंय, किती पेशंटचं औषध कमी केलंय. जर असं घडत नसेल आणि जर मी 5-6 वर्ष काम करून जर अशी तुम्हाला उदाहरणं दाखवत असेल, तर किमान मी काय करतोय, हे अभियान काय करतोय ह्याच्याकडे बघा तर खरी डोळसपणे. मी असं म्हणत नाही की मीच बरोबर आहे, माझं मी चुकीचं असेल, पण मी चूक काय करतोय हे तर मला सांगा. आता का तुम्ही जी औषधं देऊन लोकांच्या गोळ्या तर कमी होत नसतील, त्यांच्या गोळ्या बंद होत नसतील, तर मग काय फरक आहे आपल्यात? फरक एवढाच आहे की तुम्ही तुमच्या पेशंटला दर 3-4 तासाला खायला सांगता आणि मी आमच्या पेशंटला दिवसातून 2दा जेवायला सांगतोय. एक्झरसाइज तर आपण दोघेही सांगतोच आहोत. मग असं जर असेल तर वारंवार खाण्याची तुमची जी कल्पना आहे, ती आयडिया ही फेल गेलेली आहे, असं तुम्ही एकदा लक्षात घ्या. आणि तुमच्या नवीन डायग्नोज होणाऱ्या पेशंटना, जे आत्ता नवीन डायग्नोज झाला किंवा डायबिटीज, बरं शुगर फार जास्त नाही आहे, तुम्हाला भीती वाटत असेल तर 7च्या खाली ज्यांचं HbA1c आहे, त्या लोकांना तुम्ही 3 महिने ट्रायल देऊन बघा ना. त्या ट्रायलमध्ये तुम्हाला जर लक्षात आलं की खरंच त्याचं HbA1c कमी झालं, त्याचा डायबिटीज गेला, तर मग हे त्याचं वापरा ना मग. शेवटी कसं आहे की डायबिटीसच्या पेशंटला ट्रीटमेंट तुम्हीच देणार आहात, मी देणार नाहीये. तर म्हणून वारंवार खाणे ही जी काही आयडिया आहे ही फेल गेलेली आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. उलट डायबिटीसच्या पेशंटचा डायबिटीस वाढत जाणे, गोळ्या वाढत जाणे, याच्या मागे कारण काय असेल, तर स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स ही जी कॉन्सेप्ट आहे, इथे सगळी गडबड आहे असं मला वाटतं. म्हणून 2 वेळा जेवण्याने हे सगळे फायदे होतात. याविषयी मी एवढंच आपल्याला सांगेन. जुगल, आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए. राइट. हाँ. सर, आपका ये बोलना, आपलं हे म्हणणं आहे की 2 वेळा खाल्लं तरी चालते आणि जे ट्रीटिंग फिजिशियन्स आहेत, डॉक्टर्स आहेत, त्यांनी ट्रीटमेंट तर करायचंच, पण सोबत प्रिव्हेन्शन कडेही लक्ष देणं जरुरी आहे. सर, आपण फिजिशियन, डायबिटॉलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन आहे, पण यू आर अ प्रोफेसर अँड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आणि आपलं प्रिव्हेन्शन PSM डिपार्टमेंट हे म्हणतो की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. म्हणजे इलाजापेक्षा प्रतिबंध बरा आहे. तर मधुमेह बरा होऊ शकतो का? हा, आता कसं आहे की मधुमेह बरा होणे, आता बरा होण्याचा अर्थ काय होईल, किंवा तुमचं HbA1c नियंत्रणात आलं 5.6च्या खाली आणि तुम्ही आता गोड खायला मोकळे झालात, जसं तुम्ही आधी खात होते, तर तसं होईल का हे आत्ता काही सांगता येणार नाही. परंतु सध्या तुम्ही औषधं गोळ्या घेऊन जे गोष्टी करता आहात आणि मधुमेह नियंत्रणात ठेवता आहात, ते तुम्ही औषधं न घेता करू शकाल, एवढी खात्री तुम्हाला मी देऊ शकतो. तुम्ही ही लाईफस्टाईल केली तर तुम्ही औषधं न घेता मधुमेह नियंत्रणाखाली आणू शकाल, एवढं नक्की. आता मधुमेह बरा होणे याचा अर्थ काय की मुळात तुमचं जेनेटिक लेव्हलवर, सेल्युलर लेव्हलवर जे काही डॅमेज झालेलं आहे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला मधुमेह झाला, ते किती दिवसाने दुरुस्त होईल, किती वर्षाने दुरुस्त होईल, हे मला आत्ता सांगता येणार नाही. मग तुम्ही काय करा की ट्रायल अँड एरर तुम्हीच करू शकता ना. म्हणजे एखाद्या माणसाचा आता गोळ्या बंद झाल्या आणि HbA1c 5.6च्या खाली आलेला आहे, मग त्याने काय करावं की पुढचे 3 महिने आठवड्यातून एखाद दिवस गोड खाऊन बघावं, परत 3 महिन्याने HbA1c करावं. समजा 5.5 होतं आणि ते 6 झालं, याचा अर्थ काय झाला की शरीराला ते गोड काही सहन होत नाहीये, मग त्याने ते खाऊ नये. पण समजा 5.5चं 5.5च राहिलं, तर याचा अर्थ त्याला आता खायला हरकत नाही. मग तो असं हळूहळू ही ट्रायल अँड एरर आपण आपली स्वतः करू शकतो. आणि ही एम्पॉवरमेंट आहे एक प्रकारची. म्हणजे ही जी काही सगळी शक्ती आहे ही तुमच्या स्वतःच्या हातात आलेली आहे.
की आता आपण काय करायचं आणि काय नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळेला जाऊन डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे अशातला भाग नाही. तुम्ही स्वतः तुमचे निर्णय या बाबतीत घेऊ शकाल असं मला वाटतं. पण मधुमेह बरा होतो असं मात्र मी म्हणणार नाही. तो नियंत्रणामध्ये राहू शकेल विदाऊट मेडिसिन हे मात्र खात्रीने सांगू शकतो. राईट सर. बरा होऊ शकत नाही, पण बराही होऊ शकते. आणि आपलं जे HbA1c, फास्टिंग इन्शुलिन, ब्लड शुगर हे कमी होऊन राहिले आणि औषधी जे आहे ते कमी होऊन राहिलं. दॅट इज वन ऑफ द बिगर अचिव्हमेंट. आणि ते क्युअर झालं तर ते फारच चांगलं आहे. आणि जे आपण हे सांगितलं की जे डायबिटीसचे अनेक कारण आहेत, एक तर लाईफस्टाईल वगैरे, आणखी दुसरं जेनेटिक, तर आपले दुसरे काय कारण आहे त्याचं एक चांगलं त्याचा रोल आहे डायबिटीजमध्ये. सर मला हेच आपण जे आपलं जे वर्ल्ड फ्री ऑफ डायबिटीज आणि ओबेसिटी यासाठी आपण खूप प्रयत्न करून राहिले, अनेक वर्षापासून करून राहिले. तर हे कार्य पुढे नेण्यासाठी आपण काय आणखीन जास्त प्रयत्न करत आहात? आता पहिल्यात तर काय की व्याख्यानं जितकी ज्या ठिकाणी शक्य होतील तितकी व्याख्यानं ऑनलाईन असो ऑफलाईन असो आपण घेतो आहोत. मीच एकटा नाही तर माझ्याबरोबर काम करणारे माझे जे सहकारी आहेत, या सहकाऱ्यांमधले देखील बरेच सहकारी हे स्वतः आपापल्या ठिकाणी छोट्या छोट्या ग्रुपसाठी व्याख्यानं देतात. हे एक आम्ही काम करतो आहोत. कारण अवेअरनेस, लोकांना ते माहिती होणं, समजणं हे फार महत्वाचं आहे. त्यासाठी सोशल मीडियाचा आम्ही वापर चांगला करतो आहोत. त्यामुळे युट्यूबच्या लिंक आणि या सगळ्या शेअर केल्या तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचते. आणि मनात जो निराशावाद आहे की मधुमेह झाला म्हणजे सगळं संपलं, तर त्याच्यातून काहीतरी आशेचा किरण लोकांना दिसतो आणि हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण तो प्रचार आणि प्रसार करतो आहोत. दुसरी गोष्ट जी आपण केलेली आहे ती म्हणजे डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटर्स आपण चालू केलेली आहेत. आणि या डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटर जवळपास आमची भारत आणि गोव्यामध्ये मडगावमध्ये आहे. आता ही सेंटर जी आहेत, आता तुम्हाला माहिती आहे की अभियान पूर्णपणे मोफत आहे. याच्यात कुणी कोणाकडे एकाही पेशंटकडे एकही रुपया मागितला जात नाही. ही सगळी सेवा विनामूल्य दिली जाते. या 13 डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटर्समध्ये 25 मधुमेह तज्ञ MD मेडिसिन असलेले हे आम्हाला मोफत सेवा देतात. तर हे लक्षात घ्या की हे काही फक्त डॉक्टर दीक्षित एकटेच सांगतात अशातला भाग नाहीये. अनेक फिजिशियन्स, अनेक डॉक्टर्स, कार्डिओथोरॅसिक सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, ENT हे सगळे लोक स्वतःच्या डायबिटीससाठी देखील या जीवन पद्धतीचा वापर करतात आणि लोकांना सांगतात. तर डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटर ही दुसरी गोष्ट आहे. डॉक्टर दीक्षित लाईफस्टाईल काउन्सिलिंग सेंटर्स आम्ही चालू केली. ती 20 ठिकाणी आपण सुरू केलेत. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रात 19 आहेत आणि एक सुरतमध्ये आहे. या सेंटरचा उद्देश काय आहे की ज्याला नव्याने डायबिटीज डायग्नोज झाला, त्याचा डायबिटीज आपल्याला या लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशनच्या माध्यमातून रिव्हर्ट करता येईल याविषयीचा सल्ला देण्याचं काम आमचे कोऑर्डिनेटर्स या सगळ्या ठिकाणी करत असतात. नाशिकमध्ये आम्ही डायबिटीज रिव्हर्सल काउन्सिलिंग सेंटर चालू केलं. तिथे डॉक्टर रत्ना आष्टेकर आणि सहकारी हे तिथे काम करत असतात. हे सेंटर रोज चालतं. कारण आमचे बाकीचे डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटर्स हे आठवड्यातून 1 दिवस किंवा 2 दिवस चालतात. तर हे डायबिटीज रिव्हर्सल काउन्सिलिंग सेंटर हे दररोज चालतं आणि ते जवळपास आतापर्यंत हे आम्ही ऑगस्टमध्ये सुरू केलं, 2 ऑगस्ट. तर हे जवळपास 180 पेशंट रजिस्टर झालेत आणि त्याच्यामध्ये अनेक लोकांना खूप चांगले रिझल्ट मिळत आहेत. तर ही सगळी सेंटर्स अशा पद्धतीने काम करत आहेत. लहान मुलांसाठी आम्ही विद्यार्थी जागृती अभियान चालू केलेलं आहे. ज्यात आम्ही 18 वर्षाखालच्या मुलांना काय सांगतोय की दिवसातून 4 वेळा जेवा. कारण 2 वेळा जेवण त्यांना शक्य नाही, पण 4 वेळा जेवा. जेवणातलं गोड कमी करा, कोल्ड्रिंक कधी पिऊ नका आणि मोबाईलवर फुटबॉल खेळणं बंद करून ग्राउंडवर 1 तास खेळा, असा सल्ला आम्ही त्या मुलांना देतोय. हे अभियान पुणे, नाशिक या ठिकाणी याची व्याख्यानं सुरू आहेत. आपल्या अनेक ठिकाणी ते काम आणखी पुढे न्यायचंच आहे. याखेरीज आपल्याला हे सगळी आपण कामं करतो. याबरोबरच आता आपण काय करायला लागलो की फोकस्ड डायबिटीज रिव्हर्सल प्रोग्राम आपण चालू करतोय. मला चांगला सांगायला आनंद होतो की सोमनाथ गिर हा जो जिल्हा आहे गुजरात मधला, त्या ठिकाणच्या कलेक्टरने त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जवळपास 600 कर्मचाऱ्यांसाठी HbA1c टेस्टिंग स्क्रीनिंग करून घेतलं आणि त्याच्यातले जे काही डायबिटीज आणि प्री डायबिटीजचे लोक सापडले त्यांच्यासाठी आम्ही आता हा पुढचा 6 वर्षभराचा कार्यक्रम सुरू केलाय की जेणेकरून या साध्या सोप्या जीवनशैलीने त्यांचा डायबिटीज रिव्हर्ट होऊ शकेल. तशाच पद्धतीने कोल्हापूर म्हणजे हुपरी नावाचं एक ठिकाण आहे, तिथे एक चांदीचे व्यापारी आहेत, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा आम्ही डायबिटीज रिव्हर्सलचा प्रोग्राम चालू केला आहे. असेच प्रोग्राम अनेक कंपन्यांमध्ये जिथे कुठे एम्प्लॉईज असतात आणि त्यांचे मालक जे आहेत त्यांची अशी इच्छा आहे की आपली मॅनपॉवर जी आहे ती हेल्दी राहावी, अशा पद्धतीने आपण हे काम करतो आहोत. आणि मला खात्री आहे की हळूहळू म्हणजे हे याचा प्रचार आणि प्रसार होतोच आहे. हळूहळू मला खात्री आहे की बरेचसे शिकलेले लोक जेव्हा त्यांना डायबिटीज डायग्नोज होतो तेव्हा ते पहिल्यांदा 3 महिने ही लाईफस्टाईल करतात. अनेक लोक मला फोन करतात की सर आम्हाला डायबिटीज झाला होता, आम्ही गोळ्या लिहून घेतल्या परंतु गोळ्या घेतल्या नाही
आणि आमचा HbA1c आता नॉर्मलला आलेला आहे. आम्हाला त्याच डॉक्टरांनी आमच्या गोळ्या बंद केल्या किंवा गोळ्या घ्यायची गरज नाही असं आम्हाला सांगितलं. तर हीच अपेक्षा आहे की लोकांना अवेअरनेस यावा, लोकांनी लाईफस्टाईलला आधी प्राधान्य द्यावं. आणि ठीक आहे, लाईफस्टाईलने तर तुम्हाला फरक नाही पडला तर मात्र तुम्हाला गोळ्या औषधं तुमचे डॉक्टर लिहून देतील. तर असे अनेक कार्यक्रम आपल्याला या निमित्ताने करायचे आहेत. हे आणखीन वाढवायचे आहे. मला तर अकोल्यात देखील डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटर चालू करायचं आहे आणि आपले रोटरीचे अनेक डॉक्टर्स असतील. या निमित्ताने मी अकोला, अमरावती या ठिकाणी, नागपूरला आमचं एक सेंटर आहे. पण अनेक ठिकाणी माझी इच्छा अशी आहे की भारतामध्ये सगळीकडे असे सेंटर व्हावेत की जेणेकरून नवीन डायबिटीज झालेल्या लोकांना आपण ताबडतोब त्यांना सल्ला देऊ शकू आणि त्यांना रिव्हर्ट करू शकू. म्हणजे हा देश जगाची मधुमेहाची राजधानी कधीही बनणार नाही अशा पद्धतीचं काम आपण करू शकू असं मला वाटतं. येस, बरोबर आहे. आपण जे आहेत ते अनेक ठिकाणी व्याख्यान सुरू आहे आपले. डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटर, दीक्षित काउन्सिलिंग सेंटर, स्क्रीनिंग सेंटर्स आणि अनेक कंपन्यांमध्ये आपण जे प्रोग्राम घेऊन राहिलो आहात. तर ते फार चांगलं आपलं ऍक्टिव्हिटी वगैरे सुरू आहे. आणि आपली जे टीम आहे ते टीम एकदम चांगली आहे, कारण की अल्टिमेटली इट्स अ टीम वर्क. टुगेदर वी कॅन डू सो मच. तर फ्रेंड्स, लाइफ इज अ फ्लावर इन विच हेल्थ इज हनी. दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए कोई एलिवेटर या लिफ्ट नहीं है. हमें आराम आराम से अपनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है. इसमें कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन सकारात्मक, प्रेरणात्मक सोच, आत्मविश्वास और परिश्रम में हमारी जीत निश्चित है. विफलता के बाद सफलता निश्चित ही है. दवाइयां भली कड़वी होती है, लेकिन फायदेमंद ही होती है. तर डॉक्टर साहेब, आपण फारच चांगलं मार्गदर्शन केलं. शेवटी जाताना तुम्ही लोकांना काय आव्हान किंवा संदेश द्याल? म्हणजे खरं तर कसं आहे की मी काय फार एवढा मोठा माणूस आहे की कोणाला संदेश देण्यासाठी असं मला वाटत नाही. परंतु मला एक नक्की कळतं की ज्या देशामध्ये मधुमेहांची संख्या एवढी जास्त आहे, ज्या देशामध्ये लोकांचं सरासरी उत्पन्न जे आहे ते महिन्याला 5,000 रुपये सुद्धा नाही आहे, त्या देशामध्ये मधुमेहाच्या उपचारासाठी जर महिन्याला 2,000 रुपये खर्च होत असेल आणि दर 3 महिन्याला डायबिटॉलॉजिस्टकडे जाऊन त्याला 1,000-2,000 रुपये खर्च करायला लागत असतील, तर हा आजार भारतासारख्या देशाला परवडणारा नाही हे समजण्यासाठी कुठल्या संशोधनाची गरज नाहीये. आणि मग आपण सांगतो नेहमी की जितके काही पाय कापायचे ऑपरेशन आम्ही करतो त्याच्यापैकी निम्मे लोक हे मधुमेहाचे पेशंट असतात. जितके डोळे जातात लोकांचे ते रेटिनोपॅथी हे 50% डायबिटीसच्या लोकांचे असतात. मग अशा सगळ्या सिच्युएशन मध्ये आणि मधुमेह तज्ञांची संख्या एवढी कमी असताना की लोकांना त्यांचा सल्ला मिळू शकणार नाही, अशा परिस्थितीमध्ये जर कोणी तुम्हाला असा एखादा सल्ला देत असेल की ज्याच्यासाठी पैसे लागत नाही, ज्याच्यासाठी डॉक्टर लागत नाही, ज्याच्याकरता बाजारातून मशीन आणायची गरज नाही, कुठली पावडर विकत घ्यायची गरज नाही आणि महत्वाचं म्हणजे आनंदाने आयुष्यभर तुम्ही ते करू शकता, असं जर कोणी काही सल्ला, कोणी उपाय तुम्हाला देत असेल, तर मला असं वाटतं की या भारताचं एक सुजाण नागरिक म्हणून, जबाबदार नागरिक म्हणून आपलं सगळ्यांचं हे कर्तव्य आहे की आपण याचा प्रयोग हा स्वतःवर करून पाहायला हवा. मी असं म्हणत नाही की माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी म्हणतो की तुमच्या स्वतःच्या अनुभवावर तुम्ही विश्वास ठेवा. मी जे सांगतोय ते जर केल्यानंतर तुमचं वजन कमी झालं, पोट कमी झालं, HbA1c कमी झालं, फास्टिंग इन्शुलिन कमी झालं, तर याला तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल बनवा. म्हणजे मी हेच सांगेन की तुम्ही हे केल्याशिवाय तुम्ही अशी अपेक्षा करू नका की दुसरं कोणी दुसऱ्या देशातून येऊन तुम्हाला काही सांगणार आहे. हा साधा सोपा उपाय आहे. बरं, 2दा जेवल्याने कोणाचं काही आयुष्याचं नुकसान होणार आहे का? असंही होणार नाही. या देशामध्ये उपवास करण्याची परंपरा आहे. सांगायची गोष्ट अशी की 2 वेळा जेवून कोणाचं काही नुकसान होणार नाही. पण हा प्रयोग स्वतःवर करून बघणं आणि मग त्याचा फायदा झाला तर या अभियानात सामील होणं आणि हे लोकांना सांगणं हे फार महत्वाचं आहे. कारण आपण हे स्वप्न जे बघतो आहोत हे विश्व मधुमेहमुक्त आणि सुलत्वमुक्त करायचं बघतो आहोत. आपण काय फक्त अकोला, औरंगाबाद किंवा महाराष्ट्र किंवा भारत असा संकुचित विचार करत नाही आहोत. आणि हे होण्यासाठी हे अभियान काय फक्त डॉक्टर दीक्षितांचं नाही आहे, माझ्या 100-125 सहकाऱ्यांचं नाही आहे. हे अभियान आपल्या सगळ्यांचं आहे. आणि हे अभियान जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होत नाही आणि हे चांगल्या प्रकारे करत नाही, तोपर्यंत हे यशस्वी होईल असं नाही. त्यामुळे माझं सगळ्यांना विनंती एवढीच राहील की मी जे काही तुम्हाला सांगितलं ह्याच्यामध्ये काही शास्त्र आहे, ह्याच्यामध्ये काही तर्क आहे असं तुम्हाला वाटलं तर याचा प्रयोग स्वतःवर नक्की करा. कारण प्रयोग केल्याशिवाय तुम्हाला रिझल्ट दिसणार नाही. नुसता विचार करून कोणाचं वजन कमी होत नाही, कोणाचा डायबिटीस कमी होत नाही. तर हा प्रयोग करा. 3 महिन्याचा पिरियड आहे, प्रयोग करा. फायदा झाला लोकांना सांगा, याला लाईफस्टाईल करा, या अभियानामध्ये सामील व्हा आणि हे अभियान लोकांपर्यंत पोहोचवा. एवढंच मी आपल्याला सांगेन. येस, थँक यू डॉक्टर दीक्षित.
आपण हे सांगितलं की जे मधुमेहामुळे जे आहे अनेक आपल्या शरीरामध्ये प्रॉब्लेम्स येतात, हृदयाला, डोळ्याला, किडनीमध्ये अनेक प्रॉब्लेम्स होतात आणि यासाठी जे त्याचे इलाज आहे तर कधी कधी हार्ट, लिव्हर, किडनी ट्रान्सप्लांट करावा लागतो. तर हे आपल्या भारतासारखं गरीब देशाला परवडत नाही. आपण जे आहे लाईफस्टाईल चेंज करा. लाईफस्टाईल थोडंसं, व्हेन यू मेक अ स्मॉल चेंज इन युअर डायट अँड लाईफस्टाईल, इट कॅन मेक अ लार्ज चेंज इन युअर लाईफ, इन युअर फ्युचर. आणि आपलं वजन कमी करण्यासाठी आपल्यालाही इफर्ट्स घ्यावा लागेल. आपलं वजन कमी करण्यासाठी दुसरं काही एफर्ट्स घेऊन काही फायदा होणार नाही. आणि आपण हे प्रयोग करा. 3 महिना कमीत कमी याला ट्रायल द्या. आणि जसं मला आपण जेव्हा अकोल्याला आले होते आपण तेव्हा सांगितलं होतं की 247 डिफरंट वजन कमी करण्यासाठी प्रोग्राम्स आहे. आणि हे प्रोग्राम तुम्ही ट्राय करा. 3 महिने तुम्हाला फायदा झाला तर याचा विचार नक्की करा. आणि सर आपलं माझं मला आपण जेव्हा अकोल्याला आले होते तर आपण एक जे वाक्य सांगितलं होतं ते की डायबिटीज डज नॉट रन इन द फॅमिली, द प्रॉब्लेम इज नोबडी रन्स इन द फॅमिली. राईट सर. थँक्यू. आपण आपण जे चांगलं सर्वांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. नाऊ फ्रेंड्स, नोईंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाय. विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू. एक औंस कार्य 1 टन बात के बराबर होता है. तो सभी का डॉक्टर दीक्षित जी द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर आप सभी अमल करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं. और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और दीर्घायु रहे और डायबिटीज फ्री रहे. तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सभी को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से मालामाल किया. तहे दिल से रोटरी की तरफ से और हम सभी की तरफ से धन्यवाद. थैंक यू. तो आगे की कार्रवाई के लिए थैंक यू सर. तो जुगल, आगे की मेरा कार्रवाई एक के लिए मैं हमारे जुगल मेरा एक बात मुझे कहना था. यस सर. आता एकाने प्रश्न निलेश भांबरेंनी चॅट बॉक्स मध्ये टाकला होता की माझं HbA1c 10.6 आहे तर हा. मला डायबिटीस आहे का. तर लक्षात हा. घ्या की HbA1c 6.5च्या पुढे गेलं तर त्याला डायबिटीस म्हणतात. तर मी माझ्या मेसेजमध्ये सगळ्यांना एक मेसेज टाकलाय, त्याच्यामध्ये मी आमच्या एका कोऑर्डिनेटरचा नंबर दिलेला आहे. तर तो नंबरवर तुम्ही जर व्हॉट्सअप मेसेज केला तर तुम्हाला पुढचं मार्गदर्शन मिळेल आणि तुम्हाला डायबिटीसच्या संदर्भात काय करायचं, कुठल्या तपासण्या करायच्या याचं गायडन्स मिळेल. ते तुम्ही करा. adotrust.org हा वेबसाईटचा पत्ता सुद्धा मी दिलेला आहे की जिथे तुम्हाला आणखी माहिती मिळू शकेल. जेणेकरून आता त्यांनी, कारण निलेशने हा प्रश्न विचारल्यामुळे मला वाटतं त्याचं उत्तर मी आधी दिलं. मला वाटतं आता जुगल आपण पुढच्या ह्यासाठी सुरू करूया. हा तर प्रश्नोत्तर. सर आपण जे प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे तर अनेक लोकांना जे आहे ते चॅट बॉक्स मध्ये अनेक प्रश्न आपल्याला दिसून राहिले आहेत. तर ते पुढच्या कार्यक्रमासाठी जे नागपूरचे डॉक्टर जगदीश कोठारी जी आहे त्यांना मी सूत्रसंचालन सोपवतो. डॉक्टर जगदीशजी कोठारी. नमस्कार. थँक्यू डॉक्टर दीक्षित सर. येस, थँक्यू व्हेरी मच. तुमचं मेसेज खूपच क्लिअर आणि कन्साइज आणि खूप अप टू द पॉइंट होतं. तरी काही प्रश्न असे उभरले आहे लोकांच्या मनात की आता HbA1c जसं तुम्ही आता सांगितलं की त्याच्या बॉर्डरवर आले की प्रॉब्लेम होतात, असे प्रश्न अजून आहे. तर ते प्रश्न मी तुमच्याकडे पोहोचवतो. अँड आय विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लॅरिफाय द डाउट्स. येस येस. एक मिस्टर देवरे आहे, 17 वर्षाचे, टाईप 1 डायबिटीज आहे. तर ते इन्सुलिन घेतात 3 वेळ दिवसात. तर ते डाएट बद्दल विचारतात आहे की कोणत्या प्रकारचे डाएट घ्या. आता मला वाटतं सुरुवातीला असं सांगितलं होतं की ही जी जीवनशैली आहे ही 3 प्रकारच्या लोकांसाठी नाही. त्याच्यामध्ये 18 वर्षाखालची मुलं, गरोदर आणि लहान मुलांना अंगावर पाळणाऱ्या महिला आणि टाईप 1 डायबिटीसचे पेशंट, या 3 प्रकारच्या लोकांसाठी ही जीवनशैली नाही आहे असं मी सांगितलं होतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर टाईप 1 डायबिटीस असेल तर तुम्ही तुमचे मधुमेह तज्ज्ञांनी तुम्हाला जो सल्ला दिलाय त्याप्रमाणे तुम्ही वागा असं मी तुम्हाला सांगेन. सध्या तरी टाईप 1 डायबिटीस विषयी सांगण्यासारखं माझ्याकडे फार काही आहे असं मला वाटत नाही. अजून एक प्रश्न आहे सर. नरेश जयस्वालनी विचारलाय की इफ अ डायबिटिक पेशंट इज ऑलरेडी अंडर वेट and he or she doesn't want to lose any weight, rather than losing, in fact they want to gain some weight, what modification will be there in the diet plan? Okay, so now what happens is, why a diabetic loses weight? There are 2 reasons for which a diabetic will lose weight. One is if he is having uncontrolled diabetes. If he is having uncontrolled diabetes,
हे कोणाचं आय थिंक somebody is कमी झालं नाही मग आपलं की कुठं म्यूट करावं लागेल you I think mute everybody so that okay. So what I was telling is that a diabetic loses weight because of two reasons. One is uncontrolled diabetes. So people take medicine despite that it is uncontrolled. But the second thing is that many medicines like metformin that we use in diabetes, it will cause weight loss. So if you follow this lifestyle and if your diabetes comes under control, it is possible that you will put on weight. Or if your metformin is stopped, you will put on weight. So it is not compulsory that if you follow this lifestyle, you will lose weight. You will lose weight if till you reach the ideal level of your weight. Beyond that, you will not lose weight. But if you are lost weight because of uncontrolled diabetes, actually you will put on weight. I think I answered that question. वेल सर. डॉक्टर कोठारी, 1 मिनट. हाँ सर. हाँ, दोस्तों, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है रोटेरियन रमेश जी मेहर, वह अभी दूसरे प्रोग्राम में थे, तो अभी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं. तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश जी मेहर को मैं इनवाइट करता हूं अपने संबोधन के लिए. डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश जी मेहर सर, स्टेज इज योर्स. गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. नमस्कार डॉक्टर दीक्षित. नमस्कार. आज आपण आमच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये येऊन सगळ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आणि मोलाची माहिती दिली. या गोष्टीत डायबिटीस आणि वजन कमी होणं हा सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो, विशेषतः वजन. डायबिटीस नंतर पहिलं वजन कसं कमी होईल हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आणि आज आपण अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन आम्हाला सगळ्यांना केलं. 2 वर्षापूर्वी आपण इंदोर येथे आम्हाला सगळ्यांना ऍड्रेस केलं होतं. त्यावेळेला आपल्याला ऐकण्याचं सौभाग्य आम्हाला सगळ्यांना मिळालं होतं. आमच्यापैकी अनेक जण आपल्या सल्ल्यानुसार डाएट फॉलो करत आहेत. अनेकांना अतिशय चांगले त्याचे रिझल्ट्सही आलेले आहेत. आणि आज आपण वेळात वेळ काढून आमच्या डिस्ट्रिक्टसाठी सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. डॉक्टर जुगल चिरानिया यांनी विशेष मेहनत घेऊन, जगदीश कोठारी यांनी सगळ्यांनी मिळून एक चांगला कार्यक्रम आज 14 नोव्हेंबर बालदिनाच्या निमित्ताने आणि वर्ल्ड डायबेटिक डे दोन्हीच्या निमित्ताने जो केला, त्याबद्दल संपूर्ण टीमचं अभिनंदन. आणि असेच चांगले कार्यक्रम आपण डिस्ट्रिक्टमध्ये घेऊन येत जाऊ. चांगले वक्ते, चांगली उपयुक्त माहिती आपल्या रोटेरियन्सना मिळेल अशी मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा दीक्षित सर, आपण वेळात वेळ काढून आम्हाला जॉईन झालात त्याबद्दल आपले आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. कोठारी सर. हाँ जी, yes. Yes, go ahead, please go ahead. Sir, there are more questions. I'll put it to you. मी डायबिटिक पेशंट आहे. माझे जेवणा आधीची शुगर लेवल 101 आहे आणि जेवणानंतरची शुगर लेवल 183 आहे. मी टेंगी नाव M1000 ही टॅबलेट रोज सकाळी अर्धी घेतो. बरेच दिवस झाले शुगर लेवल अशीच आहे. कमी होण्याकरिता कृपा करून काय उपाय सुचवा. पहिली गोष्ट म्हणजे नुसत्या शुगर लेवल बघून आम्ही कुठल्याही प्रकारचा सल्ला देत नाही. त्यासाठी तुम्हाला HbA1c ही तपासणी ही करायला लागेल. आणि मी तुम्हाला कोऑर्डिनेटरचा नंबर आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेला आहे, तो बघून घ्या आणि त्यांना तुम्ही आधी संदेश, तुमचा मेसेज पाठवा. मला खात्री आहे की तुमच्या शुगर लेवल ज्या बघितल्या तर 101 आणि 180 वगैरे म्हणजे अतिशय फार काही जास्त नाहीये. तुमचं HbA1c 6.5-7 पर्यंत जर असलं तर कदाचित 2-3 महिन्यातच तुमची गोळी आपण बंद करू शकू अशी मला खात्री वाटते. फक्त तुम्ही आता कोऑर्डिनेटरना आमच्या मेसेज करा आणि मला ही लाईफस्टाईल फॉलो करायची असं त्यांना विचारा. ते तुम्हाला गायडन्स देतील आणि मग तुम्हाला आमच्या ग्रुपवर ऍड करतील व्हॉट्सअपच्या. आणि मला खात्री आहे की तुम्हाला काही फार जास्त औषध नाहीये सध्याच्या स्थितीत. तर मला वाटतं हे 2-4-5 महिन्यामध्ये हे औषध कमी व्हायला काही हरकत नाही, बंदही होईल असं आपलं वाटेल. सर, पुष्कळ लोकांना तुमचं डाएट फॉलो करून त्यांचे HbA1c कमी झाले आहे अशी खूप लोकांनी कमेंट दिले आहे आणि तुम्हाला ते दे आर जस्ट थँकफुल टू यू फॉर ऑल दॅट. ऍक्च्युअली मी त्यांचा डॉक्टर नरेश राठी आहे. ही इज अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन
आणि ते आमच्या पार्टीमध्ये जातात, ते त्यांच्या डाएट घेत नाही, त्यांच्या तुमच्या डाएट प्रमाणे ते जेवण करत नाही टाइम झाल्यामुळे. तर हे म्हणजे किती, मलाच एक डाऊट आहे की किती तासाचं गॅप सोडायला पाहिजे विदाउट हा. इटिंग. तर मी आता जे सांगितलं की तुम्हाला जेव्हा कडक भूक लागते त्या 2 वेळा आयडेंटिफाय करा आणि 2 वेळा जेवा. त्याच्यात आणि- किती गॅप आहे याचा विचार तुम्ही करू नका. ते पण ते म्हणजे म्हणतात आता मी 16 तास पाहिजे असं आहे नाही, का? असं मी कधीच म्हणत नाही. असं मी कधी सांगितलेलं नाही. लोक आता 1ला जेवतो आणि 9ला जेवतो. माझा 8 तासाचा गॅप आहे. काही लोक सकाळी 10ला जेवतात, रात्री 8ला जेवतात. त्यांचा 10 तासाचा गॅप आहे. काही सकाळी 9ला, रात्री 9ला जेवतात. त्यांचा 12 तास गॅप आहे. हे प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएशन आहे. तर त्याच्यासाठी कुठला नियम असा नाही आहे. एक काही लोकांची गैरसमज आहे 16 ते काय तासाचे होतं? गॅप, हा. हे कसं काय आलं माहित नाहीये. ते काय होतं की इंटरमिटंट फास्टिंग नावाची एक कल्पना सध्या आहे. डॉक्टर जेसन फंग आणि काही लोक इंटरमिटंट फास्टिंगची कन्सेप्ट त्यांनी पुढे आणली. त्याच्यामध्ये कसं आहे की तुम्ही 8 तास जेव्हा 16 तास उपास करा किंवा 5 दिवस जेव्हा आणि 2 दिवस उपास करा, अशा प्रकारच्या काही कल्पना आहेत. परंतु त्याच्यामध्ये एम्फसिस कशावर आहे तर त्या किती तासात खायचं याच्यावर एम्फसिस आहे. आमच्या डाएट प्लॅन मध्ये एम्फसिस कशावर आहे? 2 वेळा खाण्यावर आहे. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ इटिंग इज द पॉइंट इन आवर लाईफस्टाईल. हा 2 मध्ये फरक आहे. प्लॅन चालू केलं सर तुमच्या एका पेशंटनी, पण त्यांचे त्यांना डोकं दुखते केल्यानंतर. तसेच मी लहानपणापासून खूप साखर खातो, 100 ग्रॅम डेली. एकदम सोडलं तर खूप विकनेस येते. बरं. मला कोणताही आजार नाही. उपवास किंवा भूक लागल्यानंतर मी गोड पदार्थ खातो. वजन 70 किलो आहे, वय 45 आहे, उंची. मार्गदर्शन पाहिजे सगळ्यांना. आता 100 ग्रॅम रोज साखर खातात आणि यांना आजार नाही असं म्हणतात ते. मला वाटतं की आजार जे लोक 100 लोक म्हणतात की आम्हाला काही नाही, त्यांचं HbA1c केलं की त्यातले 30% लोक प्री डायबिटिक किंवा डायबिटिक असतात. तर मला असं त्यांचा सल्ला असा राहील की तुम्ही आधी HbA1c आणि फास्टिंग इन्शुलिन 2 तपासण्या करून घ्या. रिपोर्ट माझ्या कोऑर्डिनेटरला पाठवा. खूप शक्यता आहे की तुम्ही प्री डायबिटिक किंवा डायबिटिक असाल आणि ते फार पुढे कॉम्प्लिकेट व्हायच्या आधी जर तुम्ही हे जीवनशैली सुरू केली तर मला वाटतं की तुमचं सगळं हे नियंत्रणामध्ये येईल. आणि साखर खाण्याने कोणाचाही काही फायदा होत नाही. साखर ही आयुष्यासाठी आवश्यक नाहीये. साखरेची निर्मितीच गेल्या काही शतकांमध्ये झालेली आहे, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे साखर हा काही आपण पृथ्वीवर आलो तेव्हापासून निर्माण झालेला पदार्थ नाहीये. त्याच्यामुळे ही सगळी आपल्या सवयीचा भाग आहे. आणि डोकं दुखणं किंवा काही होणं ह्या गोष्टी कशा होतात की भुकेच्या वेळेला नाही जेवलं तुम्ही. बऱ्याच वेळा लोक काय करतात की 2दा जेवायचं आहे. मग आपण काय करतो की मला 10 वाजता ऑफिस आहे, तर मग मी 9:30ला म्हणजे सोय म्हणून 9:30 जेवतो. भूक लागलेली नसते, भूक लागते 12:30-1 वाजता. तर साहजिकच त्या माणसाचं डोकं दुखतं किंवा त्रास होतो. म्हणून तुम्ही सोयीने जेवू नका, तर तुमच्या भुकेनुसार जेवा. एवढं केलं तर हे डोकं दुखण्यावर असे बारीकशे प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे, व्हेरी क्लिअर सर. एक डॉक्टर शरद एस गायकवाड आहे, प्रोफेसर आहे ते गुजरातमधून. त्यांना प्रश्न विचारला आहे की मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट शुड नॉट बी कन्झ्युम बाय डायबिटिक पेशंट्स, असं त्यांनी डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी म्हणून कोण आहे त्यांच्याकडून ऐकलं आहे. तर दे वॉन्ट अ क्लॅरिफिकेशन मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट बद्दल. आता कसं आहे की डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठींनी काय सांगितलंय याचं स्पष्टीकरण डॉक्टर दीक्षित कडून घेण्यामध्ये काही अर्थ नाही खरं तर. कारण त्यांना तुमच्या तुम्ही याच्याप्रमाणे विचारताय ती काय नाही करावं? नाही, माझं म्हणणं त्यांना तुम्ही 10,000 रुपये दिले असतील तर हा प्रश्न त्यांनाच विचारणं जास्त योग्य आहे. पण ठीक आहे, तरी देखील लक्षात घ्या की या देशामध्ये, भारतासारख्या देशामध्ये लहानपणापासून लोक दूध पितात. म्हणजे वयाच्या 70, 75, 80 वर्षी लोक सुद्धा 1 ग्लासभर दूध पिल्याशिवाय झोपत नाहीत, अशा अनेक लोक आहेत. ज्या देशामध्ये गायी ही संपत्ती होती, ज्या देशामध्ये गोधन ही संपत्ती होती, ज्या देशामध्ये श्रीकृष्ण आहे, ज्या देशामध्ये दूध, दही, लोणी याचं महात्म्य आहे, तुम्ही जर दुधाचे पदार्थ खाऊ नका असं सांगितलं तर मला वाटतं भारतातले 70% लोक तुमची जीवनशैली करू शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. आता दुधाचा त्रास, आता एक लक्षात घ्या की दूध हे कोणासाठी आवश्यक अन्न नाही. म्हणजे आईचं दूध सोडलं तर कुठल्या दुधाची माणसाला आवश्यकता नाही, हे लक्षात घ्या. परंतु भारतातल्या लोकांना दूध प्यायची सवय. दुधाचा त्रास सगळ्यांना होतो का? सगळ्यांना होतो असं नाही. काही लोकांना लॅक्टोज इंटॉलरन्स नावाचा आजार असतो, त्यांना जुलाब होतात. साहजिकच अशा लोकांनी दूध पिऊ नये, हे नक्की. परंतु दूध घेणाऱ्या सगळ्यांनाच डायबिटीस होतो किंवा दुधाचे पदार्थ त्यांनी खाऊच नयेत असं काही माझं मत नाही. अशा प्रकारचं काही संशोधन सार्वत्रिक जे काही मान्यताप्राप्त संशोधन असं काही नाहीये. तुम्हाला जर दूध आणि हे गोष्टी घ्यायच्या असतील तर तुम्ही त्या 55 मिनिटाच्या स्लॉटमध्ये मी जे तुम्हाला 2 वेळा जेवायला सांगितले त्याच्यामध्ये तुम्ही ते नक्की घेऊ शकता, जर तुम्हाला आवडत असेल तर. म्हणजे मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की दूध हे काही आवश्यक अन्न नाहीये.
एकदा माणसाचं वय 1 वर्षाच्या पुढे वय गेल्यानंतर दूध हे काही आवश्यक अन्न नाहीये. तर तुम्हाला खायचं असेल तुम्ही खाऊ शकता. त्याचा आणि डायबिटीसचा अर्थात तसा काही संबंध नाही. डॉक्टर कोठारी, लास्ट 2 क्वेश्चन्स. रोटेरियन भरत खत्री शेगाववरून विचारतात की त्यांनी तुमच्या डाएट प्लॅन फॉलो केलं आणि त्यांच्या HbA1c वगैरे कमी झालं, रिपोर्ट इम्प्रूव्ह झाली, पण त्यांना इरोसिव्ह गॅस्ट्रायटिस या डाएट प्लॅन घेतल्यानंतर झाला असा प्रॉब्लेम. तर त्यांचा डाऊट आहे की इज इरोसिव्ह गॅस्ट्रायटिस साइड इफेक्ट ऑफ दिस डाएट प्लॅन? आता असं आहे की आता इरोसिव्ह व्हॉट गॅस्ट्रायटिस, प्रिकॉशन शुड आय टेक ड्युरिंग दिस डाएट प्लॅन? आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की जर यांना ऍसिडिटीचा त्रास आधीपासून असेल, म्हणजे हा डाएट प्लॅन सुरू करायच्या आधीपासून ऍसिडिटीचा त्रास असेल आणि यांनी जर भुकेच्या 2 वेळा न जेवता सोयीच्या 2 वेळा जेवले असतील तर साहजिकच त्यांना ऍसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो आणि त्याच्यातून काही आणखीन गॅस्ट्रायटिस सारखे प्रॉब्लेम होऊ शकतात. म्हणून मी जे म्हणजे ऍसिडिटीच्या लोकांना जो सल्ला देतो तो तुम्हाला एकदा परत सांगतो. तो सल्ला असा आहे की कडक भुकेच्या 2 वेळा तुम्ही जर जेवलात तर ऍसिडिटीचा प्रश्न 80% मिटतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्ही 2 जेवणांच्या मध्ये भरपूर पाणी प्या. तिसरी गोष्ट अशी आहे की जर तुम्हाला ऍसिडिटीचा त्रास असेल, म्हणजे तुम्हाला ऍसिडिटीच्या गोळ्या घ्यायची सवय असेल, तर तुम्हाला सुरुवातीला 8-15 दिवस ऍसिडिटी होऊ शकेल, ती झाली तर तुम्ही त्या गोळ्या घ्या. पण 1-2 महिन्यामध्ये हा ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम कायमस्वरूपी मिटतो, असा हजारो लोकांचा या लाईफस्टाईलचा अनुभव आहे. हे लक्षात घ्या. तर एक खूपच प्रश्न आहे. एक रोटी खाल्ल्यानंतर एक पर्टिक्युलर अमाऊंट इन्सुलिन सिक्रेट होत आहे आणि 2 रोटी खाल्ल्या तर डबल इन्सुलिन सिक्रेट होत आहे का, असं त्यांचा डाऊट आहे. बरं, हे डॉक्टर आहेत का विचारणार आहे? नाही. आता आज सकाळी माझं एक लेक्चर झालं. तर आम्ही काय केलं, आम्ही प्रयोग केला. म्हणजे काय होतं की बऱ्याच वेळा आपल्याला जे जनरल किंवा कॉमन सेन्स नुसार असं वाटतं की एका पोळीला 5 युनिट, 2 पोळ्याला 10 युनिट असं होणारच ना. मग आम्ही काय प्रयोग केला. आम्ही प्रयोग असा केला की 18 व्हॉलंटियर्सना आम्ही काय सांगितलं की तुम्ही पहिल्या दिवशी X क्वांटिटी फूड खायचं, दुसऱ्या दिवशी 2X क्वांटिटी, तिसऱ्या दिवशी 3X क्वांटिटी. म्हणजे काय, समजा पहिल्या दिवशी 1 पोळी खाल्ली, दुसऱ्या दिवशी 2, तिसऱ्या दिवशी 3 पोळ्या खायच्या आणि भाजी तिप्पट खायची, 1 पट, 2 पट, तिप्पट. आणि या लोकांचा आम्ही इन्शुलिन लेवल टेस्ट केल्या. कधी 0 मिनिट्स, 10 मिनिट्स आणि 60 मिनिट्स हा प्रयोग केला. याचा रिसर्च पेपर पब्लिश झाला इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजिओलॉजी अँड बायोकेमिस्ट्री. हा जानेवारी 2021ला पब्लिश झाला. निष्कर्ष काय निघाला? निष्कर्ष असा निघाला की देर इज नो लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फूड कन्झ्युम अँड इन्शुलिन सिक्रेटेड. म्हणजे फूड वाढलं तर इन्शुलिन लेवल वाढते असं रिलेशनशिप सापडलं नाही. हा रिसर्च पेपर तुम्हाला गुगलवर सर्च केला तर तुम्हाला नक्की वाचायला मिळेल. आणि त्यामुळे एका पोळीला 5 युनिट तर 2 पोळीला 10 युनिट असं होत नाही. जवळपास सारख्याच प्रमाणात इन्शुलिन तयार होतं असं जे आम्ही म्हणतोय त्याला एक आधार या संशोधनामुळे मिळाला. आय थिंक दॅट विल क्लिअर द डाऊट व्हेरी नाईसली. आणि थँक्यू सो मच सर फॉर क्लिअरिंग ऑल द डाऊट्स अँड फॉर अ वंडरफुल सेशन. Hand over to Jugal for further proceeding. I hand over to our MOC, Dr. Darshana Shah. Dr. Darshana ji. Dr. Darshana ji. Yes, sir. Yes, go ahead. Yes, sir. Am I audible? Yes, loud and clear. Yes, sir. Questions क्या sir? नहीं, questions हो गए, अभी vote of thanks. Okay. Okay, sir. We had a lovely meeting today evening, and I will first of all like to thank our chief guest, Dr. Jagannath Dikshit. Darshana ji, you can give vote of thanks. Otherwise, Dr. Devendra Vaksawar is also there. You can. Hello, sir. You request Dr. Devendra ji Vaksawar. Okay. Okay. I would like to invite Rotarian Devendra Vaksawar for proposing the vote of thanks. Is he there? Is Rotarian Devendra there? Devendra ji? No, you can go ahead. No problem. You can go. Yeah, let her go. You can go ahead with the vote of thanks, Darshana ji.
हेलो। हेलो। आई थिंक बोथ आर शीज उनका जो रेंज है मेरे ख्याल से बैड रेंज का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो आज का जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। तो ये प्रोग्राम के लिए जो मैं है हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के डॉक्टर दीक्षित, जगन्नाथ जी दीक्षित जो है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और सभी लोगों के जो क्वेरीज है उसका बहुत अच्छे से लोगों का नॉलेज भी बढ़ाया और लोगों के जो क्वेरीज है आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको सॉल्व किया। धन्यवाद डॉक्टर जगन्नाथ जी दीक्षित। इसी तरह मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश जी मेयर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसका बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज असंक्रामक कमेटी जो है रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 की, तो उसमें डॉक्टर दर्शना जी शाह, डॉक्टर जगदीश जी कोठारी, डॉक्टर पालीवाल, डॉक्टर ढोले, डॉक्टर भामरे जो है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इसके बाद में जो है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है इसमें जो स्पेशली जो अमोल जी काबरा जो है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है हमारे जो लिंक अवेलेबल कराई, फेसबुक पे लाइव कराया और आपने जो है पूरा जो है अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइज किया। इसी तरह मैं हमारे वीरेंद्र जी पाथरीकर जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फॉर नाइस इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर दीक्षित। दर्शना जी शाह, डॉक्टर जगदीश जी कोठारी, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आज के हमारे जो श्रोता है और जो भी ये प्रोग्राम अटेंड किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम का सक्सेस जो है वह जो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ही रहता है। आपने ये प्रोग्राम जो है वह बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम में आए आप और यह प्रोग्राम सब अच्छे से पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद। और अंतिम में मैं थोड़ा सा खेद प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो है लिंक का थोड़ा इशू था, वो लिंक से बहुत से लोग ज्वाइन हो नहीं सके, क्योंकि जो लिंक पे क्लिक करो तो लिंक पे लोग आप ज्वाइन नहीं हो सकते हो, अगर पासवर्ड और आईडी डाले तो ही ज्वाइन होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू शायद मुझे लगता है कि आया था, इसकी वजह से हमारे शायद आज कुछ कम श्रोता ज्वाइन हो सके। तो पुनश्च मैं सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए आज का जो प्रोग्राम है वाइंड अप करता हूं। धन्यवाद टू वन एंड ऑल। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, दीक्षित सर, थैंक यू। थैंक यू। अमोल जी, अमोल जी, देव रमेश जी मेहर, अपने जो अमोल जी आप हो? अमोल जी नहीं है तो ये मीटिंग जो है वाइंड अप करनी है, इसके लिए कैसे क्या कर? ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सभी लोग ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो सभी जाएंगे। लोग निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, तो सभी लोग नहीं निकले जब तक कि क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं, बस बोलते आप हैं, बने- बस मैं बंद कर chat देता करो। आप सभी बने लोग रहो, अब जरूर चिट चैट सबसे। करेंगे, जनरल टॉक। और क्या जब तक- किशोर अमोल जी कहाँ गया? कैसा रहा? अमोल कहाँ गया? हाँ, अमोल भी दिख नहीं रहे हैं। अच्छा सर हाँ, अमोल जी। इधर ही हूँ, दूसरे मीटिंग में था सर के साथ। अभी अरे मैं आज ये बंद कर दूं। आज अमोल जी है ना, तीन, जो हम लोग बोलते हैं कि दो पैर रहते हैं, अमोल जी के तीन पैर, तीन मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज। हाँ, और हमारे जो किशोर जी है, किशोर जी राठी जो है नागपुर के, वो भी डॉक्टर दीक्षित के काफी अच्छे फॉलोअर है। क्यों सर, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना किशोर जी। हाँ, डॉक्टर साहब को इंदौर में हाँ। मैंने ही ये किया था हाँ, उनको। यस सर। हाँ, और उनसे तब से कंटिन्यू उनके साथ में टच में हूँ। हाँ, और मेरी वाइफ भी उनको फॉलो कर रही है और बहुत ज्यादा मतलब उनको बेनिफिट मिला है। क्या बात है, क्या तो बात है। रियली डॉक्टर साहब का बहुत बहुत थैंक यू। आज जो उन्होंने ये किया है उसको काफी लोग फॉलो, मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ये हो गए, हाँ, लेफ्ट हो एग्जिट गए। हो गए। हाँ, या यस यस सर मीटिंग बंद करूं? यस हाँ यस। जी, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर, मैं फोन करता हूँ बाद में, सर। Thank you. थैंक यू अमोल जी, थैंक यू दर्शना जी, जगदीश जी,